کہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ شہریوں کو نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور رانا کامران سے۔ جی رانا کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس بار مفت آٹا، فری راشن اور ساتھ میں 15,000 روپے ملیں گے، اور وہ بھی آپ کی سم اور آپ کے شناختی کارڈ پر۔ صرف سم اور شناختی کارڈ کی رجسٹریشن کروائیں گے اور آپ رمضان پیکج کا حصہ بن جائیں گے، پھر آپ کو یہ اتنی ساری بڑی امداد جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے، تو تمام شادی شدہ لوگ ہی اپنی رجسٹریشن کروائیں گے اور شادی شدہ جوڑوں کو ہی یہ امداد فراہم کی جائے گی۔ تو کیا اب ایسا ہی ہونے والا ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے سال مفت آٹا ملا تھا ان کو اس بار مفت آٹا ملے گا؟ جن لوگوں کو پچھلے سال 10,000 روپے ملے تھے ان لوگوں کو اس بار 10,000 روپے دیے جائیں گے؟ اور جن لوگوں کو پچھلے سال 5,000 روپے ملے تھے کیا ان لوگوں کو اس بار 5,000 روپے دیے جائیں گے؟ تو بھائی اس حوالے سے کافی سارے لوگ اس سوچ بچار میں بھی ہیں کہ بھئی ہماری رجسٹریشن ہوگی یا ڈائریکٹلی طور پر اگر ہم پچھلے سال اہل ہوئے تھے تو اس بار بھی اہل ہو جائیں گے، یا آٹومیٹیکلی بھئی ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی آپ کے فون میں آپ کے پیسے آ چکے ہیں یا آپ کا نگہبان کارڈ جو ہے وہ پہنچ آیا ہے اور اسی میں آپ کی 10,000 روپے کی رقم ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً آپ لوگوں کو بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، تو آج ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھئی آخر ہونے کیا جا رہا ہے، اس بار آپ کو رمضان پیکج کس طرح ملنے جا رہا ہے، رمضان پیکج کی رجسٹریشن کیسے کروانی ہوگی اور رمضان پیکج سے نقد کیش کیسے لینی ہوگی، چاہے وہ ایسا بندہ ہو جس کو پچھلے سالوں میں امداد مل رہی تھی یا کوئی ایسی فیملی جسے کبھی کسی پروگرام میں اہل نہیں کیا گیا۔ تو تمام وہ لوگ جو حقدار ہیں، چاہے وہ پہلے سالوں میں اہل تھے یا نہیں تھے، اس بار تو انہیں ہر حال میں اہل کیا جائے گا، اس بار تو انہیں ضرور امداد ملے گی۔ لیکن اس میں ایک بات پہ آ کے پورا معاملہ رک جاتا ہے کہ بھئی آپ کا سروے یا آپ کی رجسٹریشن ہوگی تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے آپ کتنے بھی غریب کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کو امداد ملنی ہوتی ہے اور وہ نہیں ملی ہوتی، تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ لازمی معلوم کر لیا کریں کہ بھئی آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی، اگر کروائی تھی تو کیا آپ نے صحیح رجسٹریشن کی تھی، صحیح طریقہ کار استعمال کیا تھا۔ اگر آپ اس چیز کو ایک بار سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم یہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب آپ کی رجسٹریشن صحیح ہوگی تو آپ اہل بھی ضرور کیے جائیں گے، آپ کو امداد بھی ضرور ملے گی۔ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اگر آپ نے اسی یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو مبارک ہو، ہم آپ کو ہر وہ طریقہ کار بتائیں گے جس کے ذریعے آپ اہل ہو سکتے ہیں اور رمضان پیکج کی رجسٹریشن ضرور کروائیں گے، اہل بھی کروائیں گے۔ اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اگر آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی رمضان پیکج میں ضرور اہل کروائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو دیتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس اور تمام تر اپڈیٹس جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا ویسا لنک شیئر نہیں کیا، کوئی ایسا کوڈ نہیں بتایا جو آپ کے نقصان کے لیے ہو یا جسٹ آپ سے آپ کے احساسات کو مول لیا جائے اور آپ کو ایسے ہی بتا دیا جائے کہ بھئی آپ فلاں کام کر لیں اور آپ اہل ہو جائیں گے، تو ایسا ویسا کام بالکل بھی ہم نہیں کرتے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے تمام پیارے بہن بھائیوں کو جو حقدار ہیں ان تک صحیح معلومات پہنچائیں، ان کو کوئی بھی پروگرام ہو، امدادی پروگرام ہو، چاہے وہ رمضان پیکج ہے، کوئی راشن پروگرام ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، جو بھی ہے، جس بھی امدادی پروگرام کی رجسٹریشن شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے امداد کیسے لینی ہے، رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ حقدار لوگ جو حقیقت میں ان پروگرام سے امداد لینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، تو اب تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو سب کچھ آسان الفاظ میں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکیلمنٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے عوام کو مفت آٹا فراہم کیا گیا تھا۔ اس وقت یقیناً آٹے کی قلت جو ہے وہ پورے ملک میں ہوئی تھی، سیلاب کی وجہ سے سندھ سائیڈ کی جو گندم تھی یا جو فوڈز تھے جن میں سٹاک ہوتی ہے گندم، تو وہ سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے حکومت کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا اور عوام میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک مثبت قدم تھا اس وقت، لیکن عوام اس وقت بہت زیادہ ذلیل ہوئی، لینوں تاروں میں عوام کو لگنا پڑا، موسم کی شدت کی باعث عوام کو کافی سارے نقصانات
हाथ भी उठाने पड़े, कुछ कीमती जानों का भी ज़िया हुआ उस दौर में। तो इस वजह से अवाम तक इमदाद पहुंचाने का जो सिलसिला है वो तो काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन हर साल ही हुकूमत अपने उस रमज़ान पैकेज से या किसी भी स्कीम से सबक ज़रूर हासिल कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि हर बार पिछले प्रोग्राम से या पिछले रमज़ान पैकेज से एक बेहतर पैकेज जो है वो हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाया जाता है। तो शुरू की बात आपको बताई है कि मुफ्त आटा जब मिला था लोगों को ज़लालत का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी राशन के थैले अवाम में तकसीम किए गए निगहबान राशन के तहत। तो उस वक्त भी लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इसको मज़ीद आसान भी बनाया गया था कि लोगों के घर पर जाकर ये टीमें राशन के थैले बांट रही थीं और महकमे पटवार की जानिब से जो है इसकी तकसीम का पूरा मरहला जो है वो पाया तक मील तक पहुंचाया गया था। लेकिन उस सिस्टम से भी हुकूमत पंजाब ने सबक हासिल किया और वफाकी हुकूमत भी इस पूरे मामला को देख रही थी। फिर हुकूमतों ने ये फैसला किया कि अवाम को इस राशन की बजाय या मुफ्त आटा की बजाय जो है नकद रकम फराम की जाए। और फिर नकद रकम लेने के हवाले से भी मसाइल थे कि आप अवाम को इमदाद लेने के लिए लाइन कतारों में लगना पड़ेगा और ये छोटी सी इमदाद होगी, इससे भी अगर कटौती कर ली जाए तो अवाम को कुछ बचेगा नहीं। तो इस पूरे सिस्टम को देखते हुए अब जो आखिर में नतीजतन अवाम तक ये इमदाद पहुंचाने की तरतीब बन चुकी है वो काफ़ी आसान तरीन है। ठीक है, वफाकी हुकूमत की जानिब से अब डिजिटल वैलेट्स में अवाम को इमदाद दी जा रही है और सूबाई हुकूमत पंजाब हुकूमत की जानिब से पिछले साल पे आर्डर चेक्स जो हैं वो 10-10 हज़ार रुपए के दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है वफाकी हुकूमत तो उसी तरह डिजिटल वैलेट्स में अवाम को इमदाद फराम करेगी, नकद रकम फराम करेगी। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है इस सिस्टम को मजीद बेहतर से बेहतरीन बना दिया गया है कि अवाम को निगहबान कार्ड एक ATM कार्ड की सूरत में दिए जा रहे हैं। उनके जरिए वो खुद जाकर ATM से अपने पैसे ले सकेंगे, कोई कटौती नहीं होगी, कोई लाइन कतार नहीं होगी। अगर लाइन कतार है तो वो बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स के पास जाकर भी अपनी रकम निकलवा सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि हुकूमत पंजाब ने भी इसको मजीद शफाफ भी बना दिया है और बेहतर भी बना दिया है। तो अब जो खुशखबरी है वो ये है कि अब मुस्तहिक लोगों को जो है मुफ्त आटा की बजाय या फ्री राशन की बजाय ये नकद रकम दी जाएगी। फिर आप ये भी आपको अभी से बता दें कि ये जो पंजाब हुकूमत ने निगहबान कार्ड अवाम के लिए जारी किया है, इस निगहबान कार्ड के जरिए आप आटा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए मुफ्त हो गया जब हुकूमत आपको पैसे दे रही है। ठीक है, इसी तरह मुफ्त राशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुफ्त आटा के लिए, फ्री राशन के लिए आपका निगहबान कार्ड इस्तेमाल होगा और आइंदा के लिए भी आपको इंशाल्लाह राशन या मुफ्त आटा या इस तरह की जो सहूलियात हैं उसके लिए इमदाद मिलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इससे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो आपके 10,000 रुपए रमजान पैकेज की ही होगी। अच्छा, कुछ लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमें पिछले साल मुफ्त आटा मिला था तो क्या इस बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। देखिए, अगर आपको पिछले सालों में मुफ्त आटा मिला था तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो BISP में मौजूद है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से BISP के डेटा से मदद ली जा रही है और वहीं से अवाम को जो है बेनिफिशरी बना के इमदाद दी जा रही है। तो उसी तरह आप इस बार भी रमजान पैकेज का हिस्सा जरूर बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको पंजाब हुकूमत के पिछले रमजान निगहबान के तहत 10,000 मिले थे या उससे पहले राशन का गिफ्ट हैम्पर मिला था तो फिर भी आप रमजान पैकेज का हिस्सा जरूर बनेंगे। इसके अलावा पिछले साल अगर आपको 99 से मैसेज आया और वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज की 5,000 रुपए की रकम दी गई तो फिर भी आपके ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार आपको 5,000 से ज्यादा रकम 10,000 रुपए की रकम जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नई रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना होगी इस साल 2026 की रमजान पैकेज 2026 के लिए। तो 80-70 की रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले 2 से 3 दिन में बहाल होने जा रही है। तो 80-70 की रजिस्ट्रेशन बहाल होते ही सबसे पहले हम आपको बताएंगे और सिर्फ उन लोगों को बताया जाएगा जो अभी से यूट्यूब चैनल उसके रिमाइंडर को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उन्हें फौरी नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हम आपको रजिस्ट्रेशन के शुरू होने से ही रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार ही बता देंगे और फिर आप घर बैठे अपने शनाख्ती कार्ड और अपनी सिम का इस्तेमाल करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर रमजान पैकेज 10,000 रुपए की रकम के लिए अहल हो जाएंगे और फौरी तौर पर आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि भाई आप इस रकम के लिए अहल हैं, रमजान पैकेज के लिए अहल हैं या नहीं। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत का मामला है तो इसमें भी आप तमाम लोगों के लिए आसानी बनाई गई है। आपको ये तो कन्फर्म हो चुका है कि हुकूमत पंजाब ने इस बार अपना एक नया सर्वे शुरू किया है, PSAR सर्वे, जो कि घर घर सर्वे के जरिए मुकम्मल किया गया है। हर फैमिली का ये सर्वे मुकम्मल हुआ है और इसी सर्वे की बुनियाद पर इस बार आपको निगहबान कार्ड दिए जाएंगे और निगहबान कार्ड के जरिए आपको 10-10 हज़ार रुपए की रकम दी जाएगी। तो इस निगहबान कार्ड की रजिस्ट्रेशन इतनी सी है कि अगर आपका सर्वे हो चुका है तो आप अपना वो मोबाइल नंबर जो है अपने पास एक्टिव रखें जो आपने सर्वे के दौरान लिखवाया है और वो सिम आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिन के अंदर हुकूमत
पंजाब की जानिब से मरियम नवाज साहिबा के इस निगहबान कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए जो है नया कोड आने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। सिंपली आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर नए कोड पर भेजेंगे और आपके सामने आपकी अहलियत का मैसेज आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह आपकी अहलियत कंफर्म होने के साथ साथ आपको कॉल भी आएगी, आपको पैगाम भी मिलेगा कि भाई आपका कार्ड जो है वो उसके लिए आप अहल हो चुके हैं और आपका कार्ड बहुत जल्द आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो इस बार आपके घर पर ही ये निगहबान कार्ड डिलीवर किए जाएंगे और निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन तो ज़ाहिर सी बात है, उम्मीद काफ़ी है कि आपके घर पर ही होगी। अगर नहीं होगी तो फिर 136 मराकज़ कायम किए गए हैं, एक्टिवेशन मराकज़ जो हैं वहाँ पर जाकर आपको अपनी एक्टिवेशन करवानी होगी अपने निगहबान कार्ड की और उसके बाद जाकर आपका कार्ड अपनी रकम निकलवाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये अपना कार्ड एक्टिवेट करवाना, अपनी रकम निकलवाना है, ATM से 10,000 रुपए कैसे मिलेंगे, इसका जो मुकम्मल तरीक़ेकार है इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारे इसी चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज में तरीक़ेकार वीडियो की सूरत में समझा दिया जाएगा कि भाई आप कैसे अहल हो सकते हैं और कैसे आप इस निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन करवाएंगे, कैसे आपको 10,000 रुपए की रकम ATM से लेनी है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कर लीजिए, अभी से आप YouTube चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने। बाकी ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, अब जांच पड़ताल में चले गए हैं, हालांकि उन्होंने रिसेंटली अपना डायनामिक सर्वे भी करवाया है, तो वो भी इंशाल्लाह इस बार रमजान पैकेज का हिस्सा जरूर बनेंगे। मतलब जिन लोगों के बेनज़ीर वाले पैसे बंद हुए हैं उनमें से भी लोगों का इंतखाब किया जाएगा, उन्हें ये रमजान पैकेज की इमदाद जरूर दी जाएगी। वैसे इस बार वफाकी हुकूमत ने भी 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है और सूबाई हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी 10,000 रुपए निगहबान कार्ड के जरिए दिए जाएंगे और सूबा सिंध की सूबाई हुकूमत की जानिब से भी आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 15,000 रुपए फी खानदान देने की अपडेट्स मिली है और 25 अरब के करीब रकम जो है वो मुख्तस की गई है सूबा सिंध की आवाम के लिए रमजान पैकेज के लिए और 10 से 15 अरब रुपए की रकम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आवाम को रमजान पैकेज देने के लिए जारी कर रही है। तो यकीनन इस बार आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी इमदाद जारी की गई है। मजमूई तौर पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 110 अरब रुपए के करीब रकम जो है वो इस रमजान पैकेज के लिए खर्च की जा रही है। आप तमाम लोगों को फी खानदान के हिसाब से आपके हिस्से की रकम मिलेगी, तो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन भी लाजमी करवानी है जो कि अगले 2 से 3 दिन में शुरू होने वाली हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अहल होंगे और आपके इंशाल्लाह जितने भी पैसे हैं रमजान पैकेज के वो आपको जरूर मिलेंगे। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रोग्राम्स में आप अहल हो जाएं। रमजान पैकेज जो कि वफाकी हुकूमत का है, रमजान रिलीफ पैकेज, उससे भी 10,000 आपको मिल जाए। आपके सूबाई हुकूमत की रमजान पैकेज के तहत भी आपको इमदाद मिल जाए। अगर पंजाब से हैं तो 10,000 रुपए पंजाब हुकूमत दे रही है, 10,000 रुपए वफाकी हुकूमत दे रही है रमजान पैकेज की। तो टोटल मिला के मरियम नवाज साहिबा के 10,000 और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के 10,000 रुपए, टोटल 20,000 रुपए की रकम बन जाएगी। सिंध से हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहां से भी आपको इमदाद मिलेगी और हुकूमत पाकिस्तान भी आपको इमदाद फराहम करेगी। तो इस बार माह रमजान में इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे ऊपर भी, हम सब पर, हम तमाम मुसलमानों पर बरकतों का नज़ूल भी होगा और आप तमाम लोगों पर हुकूमत की जानिब से यकीनन पैसे की भी बारिश की जा रही है। तो आप तमाम लोगों ने माह सयाम में, माह रमजान में, इस माह मुकद्दस में बरकतों को भी लाजमी समेटना है और ये भी आपका हक है कि हुकूमत जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है ये भी आपने लाजमी वसूल करना है। इंशाल्लाह इसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, आपको इस हवाले से रहनुमाई देंगे कि भाई आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, अपनी इमदाद कैसे लेते हैं। नया कोड जो ही जारी होता है, नया कोड 8070 बहाल होता है, 8123 बहाल होता है, 8171 बहाल होता है, उस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना पड़ता है। तो जब तक हम आपको ना बताएं उस वक्त तक आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ना करें। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह सबसे पहले हम आपको अपडेट्स फराहम करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है आप शुरू कर दें। तो सबसे पहले जो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके चांस भी ज्यादा होते हैं कि वो ऐड हो जाए और उससे इमदाद भी लाजमी जारी की जाए। तो साथ साथ इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और जितने भी अफराद इस वक्त तक पिछले सालों में इमदाद लेते आ रहे हैं वो भी कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं कि उनको पिछले सालों में मुफ्त आटा, 10,000 रुपए, राशन का गिफ्ट हैम्पर या 5,000 रुपए, इनमें से कौन सी इमदाद मिली थी। कमेंट्स में वो इमदाद लाजमी लिख दें। अगर मुफ्त आटा मिला था मुफ्त आटा लिखें, 10,000 मिले थे 10,000 लिखें, 5,000 मिले थे 5,000 लिखें, राशन का थैला मिला था तो राशन लिखें, अगर कुछ नहीं मिला था तो आप नो लिख दें, लेकिन आप कमेंट लाजमी करें। उसके मुताबिक हम आपको ये कंफर्म कर देंगे कि इस बार आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हाँ, कमेंट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कमेंट हम तक पहुंचे और इस हवाले से बड़ी खुशखबरी जो है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचा सकें। मजीद ये भी आपको बता दें कि अब हुकूमत की जानिब से मुतलका इंतजामिया, जिला इंतजामिया से रब्ता करके आप तमाम लोगों के
لیے رمضان پیکج کی تقسیم کے حوالے سے بھی تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ خصوصاً اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں رمضان دسترخوان مریم کے مہمان کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور تمام بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں رمضان بازار بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ تمام لوگ اس حوالے سے خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، حکومت پنجاب بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے عوام تک ہر اینگل سے امداد پہنچانے کے حوالے سے۔ خصوصاً یہ جو رمضان پیکجز آ رہے ہیں اور رمضان بازار لگ رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کافی ساری سہولت ملے گی، اور ظاہری سی بات ہے نگہبان کارڈز کے ذریعے بھی آپ کو امداد ملے گی۔ اور ہاں، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تمام راشن کارڈ ہولڈرز جن کو پہلے سے راشن کارڈ ملے ہوئے ہیں 3-3 ہزار روپے والے، ان کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اب حکومت کی جانب سے پہلے تو 3 ہزار روپے ماہانہ لے رہے تھے، اب وہ جو ہے 10 ہزار روپے لیں گے۔ اس نگہبان کارڈ کے ذریعے، نگہبان رمضان پیکج کے ذریعے انہیں یہ 10 ہزار روپے کی رقم دی جائے گی، مطلب 3 ہزار روپے پہلے والے اور 7 ہزار روپے اضافی ایڈ کیے جائیں گے۔ تو یہ یقیناً آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ بھی ملی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نگہبان کارڈ کی مستحق خاندانوں کے لیے 10 ہزار روپے کی مالی معاونت جو ہے وہ بایو میٹرک تصدیق اور رقم کے حصول کے لیے محکمہ زراعت کے تحصیل دفاتر کے BOP کے یعنی بینک آف پنجاب کے منتخب کردہ کیش آؤٹ ایجنٹ یا کنیکٹ بائی HBL الفا پے یا HBL اومنی سے رقم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لازمی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نگہبان کارڈ اور قومی شناختی کارڈ ہمراہ لانا بھی ضروری ہے، اور رقم کی وصولی کے لیے PSER میں رجسٹرڈ نمبر یاد ہونا لازم ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہو اور آپ کو یاد بھی ہو، کیونکہ رش ہوگا تو اس میں آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ فوری طور پر ہو جائے، آپ کو کوئی اس حوالے سے پریشانی نہ آئے، تو اس کے لیے آپ کو وہ موبائل نمبر بھی یاد ہونا چاہیے جو آپ نے PSER سروے میں لکھوایا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہر تحصیل میں بھی دسترخوان لگایا جائے گا، جہاں پر 2000 کے قریب روزہ داروں کا افطاری کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ پہلے سالوں کی نسبت کافی نئے طرز کے رمضان پیکجز جاری کیے گئے ہیں، اور عوام تک زیادہ سے زیادہ امداد پہنچانے کا، عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں حکومتیں، لہٰذا آپ تمام لوگوں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور اپنی امداد لینے کے طریقہ کار بھی آپ نے دیکھنے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور صحیح طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اپنی امداد بھی لازمی وصول کرنی ہے۔ کہیں پر اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور حل کروائیں گے۔ تو صوبائی حکومت چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ تمام لوگوں کے صوبہ میں بھی رمضان پیکج کی رجسٹریشن اگلے 2 سے 3 دن میں شروع ہونے والی ہے، تو اس کا مکمل طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے، اسی چینل کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ ابھی سے YouTube چینل اسکیلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ اپڈیٹ صرف انہی لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، بڑی خوشخبریوں کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔